فتح پور شکری سے ناگپور آئے ایک عالم صاحب نے جب حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنے سے انکار کیا۔ وجہ یہ تھی کہ انہیں لگتا تھا کہ بابا جان سے ملاقات کرنا کوئی ضروری نہیں۔ عالم اور مفتی ہونے کی وجہ سے یہ خیال آیا کہ میں نے بہت علم حاصل کر لیا ہے، میں عالم دین ہوں اور سب کچھ جانتا ہوں۔ اسی گمان کی وجہ سے انہوں نے سمجھا کہ حضرت سے ملاقات کرنا ان کے لیے لازمی نہیں، لیکن اس عمل کا اثر کچھ ایسا ہوا کہ جس نے آدھی رات کو انہیں بابا جان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کو مجبور کر دیا۔ آج کے واقعے کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس کے حامی مفتی عبدالرشید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ جب آپ پورا واقعہ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی میزبان تاج النشاء تاجی حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تاج دربار چلہ شریف بھلائی چھتیس گڑھ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بابا حضور کے چاہنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی سبھی اسلامک ہسٹری ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ لائک، کمنٹ، شیئر لازمی کریں، اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے، اور ہمارا چینل ابھی نیا ہے اس لیے اس چینل تاج دربار تاج النشاء تاجی کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ آئیے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ بات اس دور کی ہے جب ناگپور میں جہالت اپنے پورے شباب پر تھی۔ ایسے وقت میں حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے ناگپور کو ایمان کی روشنی اور ناگپور شہر کا مقدر سنور گیا۔ بابا جان نے اپنے انداز بیان اور اپنے انداز تبلیغ سے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا، جسے سمجھنا عام لوگوں کے لیے آسان نہیں ہے۔ لیکن بابا جان نے جب یہ منظر دیکھا کہ مسجد اور مدرسے میں وہ بات نہیں ہے اور ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے دین کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے، تو انہوں نے ناگپور شہر کے لیے ایک ایسی شخصیت کا انتخاب فرمایا جس نے اپنے علم اور اپنے کردار سے ناگپور شہر کو چار چاند لگا دیے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت مفتی رشید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ عبدالرشید خان صاحب کے بارے میں بابا جان کے خیالات بڑے عالیشان تھے۔ ایک روز بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا عبدالکریم سے فرمایا کہ ہمیں نئے کپڑے پہننا ہے اور نئی ٹوپی بھی لانا۔ مولانا صاحب نے حیرانی سے پوچھا، آج کیا ہے بابا جان؟ کیا آپ کوئی خاص دن ہے؟ اس پر بابا تاج الدین اولیاء نے فرمایا، آج ناگپور شہر کے مستقبل کے لیے بہت بڑا دن ہے اور ہمیں ناگپور ریلوے اسٹیشن جانا ہے۔ مولانا عبدالکریم نے حیرانی سے پوچھا کہ ریلوے اسٹیشن کیوں جانا ہے؟ تو بابا جان نے اپنے زبان مقدس سے وہ جملہ فرمایا جس کا آج بھی دنیا بخوبی جانتی ہے۔ بابا جان نے فرمایا، آپ ناگپور ریلوے اسٹیشن پر دین کا کھوٹا آ رہا ہے۔ جی ہاں، مفتی عبدالرشید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کرنے کے لیے خود بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ ریلوے اسٹیشن تشریف لے گئے۔ اب آئیے شروع کرتے ہیں وہ واقعہ جسے خود مفتی صاحب نے بیان فرمایا ہے۔ ایک بار مفتی صاحب کے خاص دوست فتح پور کے ایک مدرسے میں اپنی خدمت انجام دیا کرتے تھے اور وہ خود بھی اچھے عالم اور مفتی تھے۔ انہوں نے اپنے پرانے دوست مفتی عبدالرشید صاحب سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا اور ناگپور تشریف لے گئے۔ انہیں جامعہ عربیہ مدرسے میں ٹھہرایا گیا۔ ملاقات کے بعد مفتی صاحب نے اپنے مدرسے کے لوگوں سے فرمایا، اچھا کھانا تیار کیجیے کیونکہ یہ ہمارے مہمان ہم سے ملاقات کرنے دور سے آ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد مفتی صاحب نے اپنے مہمان سے کہا، میں آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملوانے والا ہوں جنہوں نے ناگپور شہر کے لیے میرا انتخاب کیا ہے۔ مہمان نے
सख्त लहजे में पूछा, कौन है वो? इस पर मुफ्ती साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह है। बाबा जान एक जिंदा वली है। मुफ्ती साहब की बात सुनकर इस पर मुफ्ती साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह है। बाबा जान एक जिंदा वली है। मुफ्ती साहब की बात सुनकर उनके मेहमान ने कहा, देखते हैं बाद में। उनकी इस बात को सुनकर मुफ्ती साहब खामोश रह गए। फिर खाने का वक्त हुआ। दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया। खाने के बाद मुफ्ती साहब ने दोबारा कहा, मेरा ख्याल है कि आज एक बार सरकार से मिलकर उनकी ज़ियारत कर लीजिए। लेकिन मेहमान ने फिर भी इनकार कर दिया। कुछ देर की गुफ्तगू के बाद मुफ्ती साहब उन्हें मदरसे के एक कमरे में ले आए और कहा, आप यहाँ आराम कर लीजिए। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिए। इस पर मेहमान ने कहा, जी हज़रत, आप भी आराम कर लीजिए। मेहमान मदरसे के कमरे में आराम कर रहे थे और सोने के लिए लेट गए, लेकिन नींद आने के बाद उन्हें अचानक अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे बड़ी तादाद में लोग एक साथ पुकार रहे हो, ताजुद्दीन कलंदर, ताजुद्दीन कलंदर। जैसे ही ये आवाज़ उनके कानों में पड़ी, वो फौरन उठकर बैठ गए और दरवाज़ा खोलकर देखने लगे, इतनी रात को ये कौन लोग हैं जो पुकार रहे हैं। मगर जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा बाहर कोई नहीं है। उन्होंने रास्ते के दोनों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। मायूस होकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर अपने कमरे में जाकर सो गए। देर बाद जैसे ही नींद लगी, वैसे ही वही आवाज़ गुजरने लगी, ताजुद्दीन कलंदर, ताजुद्दीन कलंदर। वो दोबारा खड़े हुए और दरवाज़ा खोलकर देखा, मगर बाहर कोई भी नज़र नहीं आया। अब देखकर उनके माथे पर पसीना झलक आया और वो बेचैन हो गए। यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है? उन्होंने जाग कर बहुत कोशिश की, उनकी बेचैनी कम हो। आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये सोचकर फिर वह तीसरी बार जब सोए तो थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज़ उनके कानों में गूंजने लगी, बाबा ताजुद्दीन कलंदर, बाबा ताजुद्दीन कलंदर। अब वो हजरत समझ चुके थे कि ये आवाज़ बाहर से नहीं बल्कि उनके अंदर से आ रही है। जब भी वो सोने के लिए आंख बंद करते हैं, ये आवाज़ उनके दिल और दिमाग में गूंजने लगती है। वो हैरत में थे, ये क्या हो रहा है और ये आवाज़ क्यों उन्हें पुकार रही है। बेचैनी बढ़ने पर वो फौरन मुफ्ती साहब के पास घर जाकर आवाज़ दी। उस वक्त मुफ्ती साहब तहज्जुद की नमाज से फारिग होकर खड़े थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा उनके दोस्त पसीने से भीगे और घबराए हुए, कांपते हुए दरवाजे पर खड़े हैं। मुफ्ती साहब ने हैरानी से पूछा, क्या बात है, आप इस वक्त यहाँ और इतने घबराए हुए क्यों हैं? मेहमान घबराए हुए अंदाज में बोले, पता नहीं हजरत, जैसे ही मैं सोता हूँ अचानक मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा मालूम होता है जैसे बहुत सी तादाद में लोग एक साथ पुकार रहे हो, ताजुद्दीन कलंदर, ताजुद्दीन कलंदर। ये अल्फाज सुनकर मुफ्ती साहब ने फौरन कहा, हजरत, मैंने तो आपसे पहले ही अर्ज़ किया था कि हुजूर सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर होकर सलाम पेश कर दीजिए, मगर आपने इनकार कर दिया। मुफ्ती साहब ने घड़ी देखा तो उस वक्त 2:30 बज रहे थे। उन्होंने अपने मेहमान से कहा, चलिए हमारे पहुँचे तक बाबा जान के हुजरे का दरवाज़ा खुला मिलेगा। उसी वक्त मुफ्ती साहब अपने मेहमान को लेकर शकरदरा रवाना हुए।
जब दोनों वहां पहुंचे तो देखा कि सचमुच वहां बाबा जान के हुजरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। मुफ्ती साहब हुजरे में पहुंचकर बाबा हुजूर को सलाम पेश किए। अभी सलाम पेश कर ही रहे थे कि बाबा जान मुस्कुराते हुए फरमाने लगे, हाँ जी हजरत, हमको पहचानते? हम ही मोहिउद्दीन हैं, हम ही मोइनुद्दीन हैं, हम ही कलंदर है। ये जुमला सुनकर उस वक्त बाबा साहब के ज़बान मुबारक से बाबा साहब के ज़बान पाक से सुनकर फतेहपुर से आए हुए हजरत काँप उठे। उन्होंने बाबा हुजूर की बारगाह में अदब से सलाम अर्ज किया, गुस्ताखी की माफ़ी मांगी और कहा, बाबा हुजूर, मैंने किताबें पढ़कर ये समझ लिया था कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन आज वो वाक़या मेरे साथ पेश आया, उससे मालूम हुआ कि मुझ में और भी बहुत सी कमी है और आपके नज़र इनायत की ज़रूरत है। सरकार, मेरी ख़ता को माफ़ करना और मुझे अपनी ख़ास नज़र इनायत में शामिल रखना। बाबा जान ने मुस्कुराकर फरमाया, नहीं जी हजरत, आप जैसे लोग हमारे दीन के लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी खिदमत और आपकी मेहनत को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इसके बाद बाबा हुजूर ने दोनों को अपनी दुआओं से नवाजा। मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब नर्म लहजे और नर्म मिजाज के शख्स थे। इतने बड़े मकाम पर फाइज होकर भी बावजूद उन्होंने हमेशा बाबा जान की ताज़ीम की। उन्होंने ज़ुबान पर रहने वाले हमेशा ये अल्फाज रखे कि मेरा इंतखाब करने वाले बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह है। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।